আমার যে চাহিদা সেই চাহিদার সাথে প্রয়োজনীয়তাকে মেলাতে পারছে, এবং এটা বড় রকমের বাধা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশাল পরিমাণে। কিছুক্ষণ আগে বলা হলো যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো ভালো করছে। I don't find it that, and I'm ready to engage with the university professionals. I don't see value for taka. I don't see return for taka. I don't see any trader. There are two statistical regularity we find in public universities. একটা হচ্ছে যে আপনার every vice chancellor is interested in having building. The second statistical, should we be calling it stylized facts? Second one, we find they are more interested in recruiting faculty members. So when people come and ask us, why did you appoint vice chancellor? I said these are two issues that really stylized facts. I don't see anything else. If someone with anything, because vice chancellor to kono criteria amra jani na. What we know for sure is a strategic leader. So তাহলে হচ্ছে যে there is a clear indication in our case যে every vice chancellor is interested to having physical infrastructure. Number one. Number two, every vice chancellor recruitment of more faculty members. These two are stylized facts. Other things have a spurious correlation. তাহলে আমরা এই রকম পরিস্থিতিতে আছি। 3 নম্বর হচ্ছে আরেকটা স্টাইলাইজড ফ্যাক্টস ইজ ইমার্জিং, সেজন্য আমি বলছি নিড। Everyone who are sitting here always take pride যে I am from Dhaka College, I am from, say I myself is from Cadet College, someone is from Notre Dame College, but they tend to forget those were intermediate colleges, those were not university colleges. তাহলে মুশকিলটা হচ্ছে যে ও আমার বিশ্ববিদ্যালয় তা আমার ইনপুট আসবে কোত্থেকে? আমার ইনপুট বিশ্ববিদ্যালয় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনপুটটা কোত্থেকে আসবে? আপনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়তে আপনারা একটা প্রবলেম শুনছেন, আমার তো হচ্ছে যে পুরা ন্যাশনাল ইনোভেশনকে ঠিক দেখানো যাচ্ছে না। কারণ হচ্ছে যে উই আর নট গেটিং ইনপুট, কারণ ইন্টারমিডিয়েট না পড়ে তো ইউনিভার্সিটির ইনপুট কিভাবে হবে? ফোর্থ, আপনি দেখেন যে everyone would talk about, and you will hear from your parents, you will hear from your grandparents, যে I had education from district schools, জেলা স্কুল থেকে। তো এখন কেন গল্পটা শোনেন না? কারণ ডিসি সাহেব এবং এসপি সাহেবের পরিবার ডিস্ট্রিক্ট শহরে বাস করেন, তৎকালীন মহকুমা শহরে বাস করতেন। তো ওনার বাচ্চারা যেহেতু ওই স্কুলে যেতেন, ওই স্কুলের কোয়ালিটি মেনটেন করা হতো, এবং সেই জন্যই আপনারা গল্পটা শোনেন হচ্ছে যে সকল গল্পের মধ্যে আছে স্কুল ইন্সপেক্টরে যাওয়া। এত আমাদের গল্পের, আপনি দেখেন আগের গল্পের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে স্কুল ইন্সপেক্টরের গল্প, কারণ দে রিয়েলি প্রফাউন্ডলি মেইনটেইন দি কোয়ালিটি অফ দি স্কুলস। সো এই যে অভিজ্ঞান, যদি ইফ ইউ আর নট রিয়েলি লুকিং ইজ দিজ আর traditionally known, or if you can call them wisdom, you can't have any change. So আমি জাস্ট উদাহরণ দিছি যে প্রয়োজনের যে ব্যাপারটা, তার মানে হচ্ছে যে আপনি দেখেন যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা উদাহরণ দিয়েছি, ইন্টারমিডিয়েট কলেজের একটা উদাহরণ দিয়েছি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদাহরণ দিয়েছি। তাহলে হোয়াট ক্যান উই ডু নাও? আমার শেষ করতে হবে, কারণ আমাকে আর একটা মিটিংয়ে যেতে হবে। বাট আই উড হ্যাভ লাভ টু বি cross-examined, কারণ আমরা we are a government of accountability and we would happily respond to any questions coming from the floor. So আপনার যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব হচ্ছে যে তাহলে কি করব। আমার কিন্তু বিগ ব্যাং রিফর্মের প্রতি I have very little very little support.
কারণ হিস্টোরিক্যালি উই হ্যাভ নেভার সিন বিগ ব্যাং রিফর্মস হ্যাজ এভার ওয়ার্ক। আমরা বরং মনে করি দুটো জিনিস যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি, our economy would get, because this is the governance equation of the current government. Yes, you have y is equal to c plus g plus I x minus m, but what was missing too, and these are two major factors in governing equation of the current government, which is error and the other is constant terms. The higher you reduce the error, the higher you reduce the constant, the higher your output goes. So তাহলে আমাকে এরর মানে এর মধ্যে রেন্ট সিকিং হইতে পারে, এর মধ্যে করাপশন হইতে পারে, এর মধ্যে ইভেশন হইতে পারে, এর মধ্যে অ্যাভয়েডেন্স হইতে পারে, এইগুলো আমি যত কমাবো আওয়ার আউটপুট গোজ আপ। থার্ড হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট মানে যে প্রতিষ্ঠানগুলো যত আপনার তার সীমাবদ্ধতা কমবে তত বাড়বে। তাহলে আমরা তাহলে যেটা দেখতে পাচ্ছি, আমি কুইক বলবো কারণ মিলন ভাই যেতে হবে, তাহলে হচ্ছে যে আমাদের কি করা যেতে পারে, হোয়াট ক্যান বি ডান উইথ এ ভেরি মিনিমালিস্টিক স্ট্যান্ড। প্রথম হচ্ছে যে আমার খুব আবেদন, কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আমরা মনে করি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্ত শাসন দরকার। মাননীয় ভিসি মহোদয়রা যদি জুলাইয়ের 1 তারিখে শিক্ষার্থী গ্রহণ করেন, 30 জন যেন তারা পাশ করে যান। আর কোনো রিফর্ম আমি চাচ্ছি। I am singly asking a very simple reform, which is a student must be given a predictability that you are entering on 1st of July and your course would complete by 30th June. Very small. I am not really interested in big bang reform. এইটা যদি করে, আপনি বলবেন যে বাংলাদেশ is based upon lunar calendar Islamic. So Malaysia is doing. So I have a very simple ask to the honorable vice chancellors, যে 1 তারিখে 1 জুলাই ঢুকবে, 30 জুন বেরোবে। 1 2 হচ্ছে আমার কোনো বড় চাওয়া নেই। দ্বিতীয় রিফর্ম আমি চাচ্ছি যে আপনারা ঘোষণা করেন, গিভ মি এ কেপিআই, বিশেষ করে যারা ফ্রন্টিয়ারে আছেন তারা কবে কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে। বিকজ ইউনিভার্সিটি, আপনি যদি পিজি হার্টক সাহেবের বক্তৃতা শোনেন, ওই 1921 সালের বক্তৃতা, this is as applicable as was that day. হার্টক সাহেব পরিষ্কার করে বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো শিক্ষক, কলেজের শিক্ষক এনরোল করে না, বিশ্ববিদ্যালয় নতুন জ্ঞান সৃষ্টিকারী রিক্রুট করে। So I am asking the honorable vice chancellors, because we believe in autonomy of the universities, যে please give us a time bound calendar when you would be transforming you to a university. Don't qualify, this is a teaching university, this is a research university. University by itself is a 1 নম্বর কাজ শিক্ষকের ছাত্র পড়ানো না, 1 নম্বর কাজ হচ্ছে জ্ঞান তৈরি করা। এই হচ্ছে আমার 2টা রিকোয়েস্ট টু দি ইউনিভার্সিটি সিস্টেম। সো দে শুড গিভ ইউ এই নেক্সট সিনেটে বা রিজেন্ট যে নামি তাক ডাকা হোক বা ইউনিভার্সিটি কোর্ট, দি ভাইস চ্যান্সেলর মাস্ট প্রেজেন্ট যে এটা। তা না হলে আমাদের পক্ষে, যে কারণে আমরা পাবলিক সাবসিডি দেই, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস টু জাস্টিফাই দ্যাট। Number 1, so university system. Number 2, we need a complete reorganization of the university, of the national university, and who are main reason for non-functioning of the national universities are vice chancellors. Let's call a spade a spade. তার মানে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর যখন আপনারা নিয়োগ করবেন, তার কাছ থেকে পরিষ্কার জানা দরকার যে অ্যাজ এ স্ট্র্যাটেজিক লিডার সে আসলে ওইটাকে কি তার ম্যান্ডেট এবং সে ওই ম্যান্ডেট কিভাবে অর্জন করবে। মানে আই এম সেইং দেয়ার হ্যাজ টু বি এ বটম আপ
অ্যান্ড লাস্ট, ফাইনাল লাস্ট, সেটা হচ্ছে যে উই নিড মোর ইন্টারমিডিয়েট কলেজেস, মোর ইন্টারমিডিয়েট কলেজেস, মোর। আর ফিফথ, আপনি কিভাবে মফস্বলে এমপিওর যে বাজার ছিল, এই এমপিওর বাজার থেকে আপনি কিভাবে এটাকে মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন করবেন। কারণ আপনার সরকারি কলেজ আছে, অমকের নামে কলেজ স্থাপিত হয়েছে বলে সেটা সরকারিকরণ করা, তাহলে আপনাকে সেই মার্জার অ্যাকুইজিশন করতে হবে, কারণ এটা তো গভর্নমেন্ট কলেজ হয়ে গেছে যার 10 জন শিক্ষার্থী। তাহলে আপনাকে মার্জার এবং অ্যাকুইজিশন করতে হবে। পৃথিবীতে সব জায়গায় মার্জার এবং অ্যাকুইজিশন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি যে কলেজের ছাত্র ছিলাম সেটা এক সময় বেডফোর্ড কলেজ ছিল, আর একটার নাম ছিল হচ্ছে রয়্যাল হলওয়ে কলেজ, পরে এসে রয়্যাল হলওয়ে নাম হয়েছে। সো দেয়ার আর প্লেন্টি অফ এক্সাম্পলস। এই 5টা আমার মনে হয় করলেই উইল সি এ ট্রান্সফরমেটিভ চেঞ্জ। থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং টু মি। থ্যাংক ইউ।